नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 10 सेप्टेम्बर मंगलवार आज रही देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर नवेम्बर 15 बालीयात्रा आरंभ ता सहित रोचे कालीठू गड़ब सुभद्रा रथ आ दशहरा कि नुआ गाइडलाइन 5टी घोषणा करिसेंती राज्य सरकार तेणु अनेक खबर रही आपण मैंने शेष पर्यंत देखु आपण जिला खबर देखापी हेले आपण जिला ना कमेंट कर दिंतु चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 तेबे कालीठू गड़ब सुभद्रा सचेतनता रथ हिताधिकारी सूचना एवं सचेतन लक्ष्य रखिंट एने मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंती आसंता 17 तारिख में सुभद्रा योजना हिताधिकारी प्रथम किस्ती मिल तेणु प्रस्तुति संपर्क में जिलापाल मान सहित आलोचना तेबे सबुठारु बड़ कथा हे सुभद्रा संपर्कित सूचना शिक्षा जोगाजोग उपर गुरुत्व दि जाइए केउ रास्तार परिभ्रमण कर तार नक्शा दि जाइए फल जनप्रतिनिधि मान कार्यक्रम में सामिल हो पारे तेबे भ्यान परिक्रमा ब्लॉक जिला सहित एक भ्यान जड़े जड़े नोडाल अधिकारी दायित्व रहिबे। नकली वेबसाइट पई सावधान नकली वेबसाइट रे आवेदन बिल्कुल करंतु नहीं बोली सरकार पक्षर घोषणा करा जायछि। आउ राज्य रे 40,000 कॉमन सर्विस सेंटर खोला आइछि मो सेवा केंद्र रे शिविर जाई तदारक फॉर्म संग्रह करी सेठी मध्ये अप्लाई करि परिबे। नंबर 2 आसंता कालीठू राज्य रे प्रबल वर्षा 5 जिला को रेड वार्निंग देछि पाणीपाग विभाग केंद्र तेबे आसंता कालीठारु भुवनेश्वर पाणीपाग विभाग कहिछि प्रबल वर्षा हेबो तलिया अंचल को विपद थिबा सूचना मध्ये देछि आउ एहा प्रभाव रे 5 जिला को रेड वार्निंग एवं 12 जिला को येलो वार्निंग दिया जाइछि से सब जिला गुडी होछि जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा कटक ढेंकानाल को प्रबल प्रबल वर्षा हेबो तेने रेड वार्निंग जारी कराइछि सेपरि येलो वार्निंग थिबा जिला गुडी कहला कोरापुट कंधमाल नयागढ़ गंजाम अनुगुल बौद्ध बलांगीर सोनपुर बरगढ़ झारसुगुड़ा एवं संबलपुर केन्द्रापड़ा ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि बेली कुहा जाउछि तबे सबुठारु बड़ कथा हेउछि जे एसबु जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबा सहित पवन बोही पारे आ ते नै कि मध्य समुद्र को जीवा पई मध्य बारण करा जाइछि मत्स्यजीवी मानकु तेणु सतर्क रहिबा पई कि घोषणा करा जाइछि। नंबर 3 तेबे आसिला सीएम किसान टंका चाषी माने बहुत खुशी पवित्र नुआखाई अवसर में मुख्यमंत्री घोषणा करते नुआखाई रविवार पड़ुवर सोमवार दिन चाषी अकाउंट को 2,000 टंका लेखाए सीएम किसान टंका आफल चाषी माने बहुत खुशी अच्छा तेबे कालिया योजना परिवर्तन करी एबे सीएम किसान योजना होईची आ सीएम किसान प्रथम किस्ती नुआखाई मिली तेबे द्वितीय किस्ती अक्षय तृतीय चाषी मानक मिलियो बोली कहा जायछि ओडिशार प्राय 46 लाख चाषी उपकृत हे बोली कहा जायछि। तेबे नंबर 4 बाली यात्रा पई जोरदार प्रस्तुति प्रथम थर पड़िया रे हेबो ग्रीन कॉरिडोर तेबे नवेम्बर 15 रे आरंभ हेउची ऐतिहासिक बाली यात्रा एथिपई जोरदार प्रस्तुति आरंभ करिछि जिला प्रशासन बुधवार दिन जिलापालक अध्यक्षता रे बसितला एक गुरुत्वपूर्ण बैठक तेबे बाली यात्रा रे कळबर एवं बुधवार शुक्रवार रविवार को भिड़ को नियंत्रण पई स्वतंत्र व्यवस्था होईछि प्रथम थर पई बाली यात्रा पड़िया रे ग्रीन कॉरिडोर एवं बढ़िबो पार्किंग स्थल संख्या बालीयात्रा पड़िया रहिबो 5टी एम्बुलेंस एवं ओरमा स्टॉल संख्या 500 को वृद्धि पाइब बोली कटक जिलापाल दत्तात्रेय भाव सायंत कहते तेबे सबुठारु बड़ कथा हो पार्किंग समस्या थिला एवं लोक माने ग्रीन कॉरिडोर रे एबे जिबे सेथिपई कि बड़ व्यवस्था करा जायछि। तेबे आउ एक बड़ खबर ओडिशार 3,510 गाँव में मोबाइल नेटवर्क नहीं जहाँ सबुठारु बड़ समस्या विधानसभा उत्तर रखिले आईटी मंत्री तेबे डिसेम्बर सुधा ओडिशा रे सबु गाँव को मिलिबो नेटवर्क सेवा विधानसभा कांग्रेस विधायक तारा बाहिनीपति प्रश्नर उत्तर रे लिखित रखिछंती आईटी मंत्री मुकेश महालिंग राज्य रे मोट 3,510 गाँव में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं अविभक्त कोरापुट जिले में 1,062 गाँव में मोबाइल नेटवर्क रु सेवारु वंचित अच्छा समस्त गाँव को मोबाइल नेटवर्क जोगाई देवाई समस्त जिलापाल जिलार मोबाइल नेटवर्क टावर को चलित वर्ष डिसेम्बर सुधा पूरा कार्यक्रम हो बोली कहुଯାଇଛି भारत सरकार दूरसंचार विभाग लक्ष्य धार्य करथिया बोली आईटी मंत्री मुकेश महालिंग कहते।
ତେବେ କାଲି ମେଳାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଏମ୍ପିଭି 16 ଗାଁର 35 ପରିବାର। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଳବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାଲି ମେଳାରେ ସର୍ବାଧିକ 127 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୋଟେରୁ ନଦୀ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ହୋଇଛି। ପୋଟେରୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ପୋଲ ଉପରେ 10 ଫୁଟ ବନ୍ୟା ଜଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଅନେକ ଘର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ 35 ପରିବାର ଏବେ ସିଧା ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଆଉ ଘର ଦୋକାନ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି। 12 ଫୁଟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ରାଜପଥ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ 35 ପରିବାର 80 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସ୍କୁଲରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ମଙ୍କି ପକ୍ସକୁ ନେଇ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟରେ ରଖାଯାଉଛି। ରବିବାର ଦିନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇସୋଲେଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଉଛି। ଭାରତରେ ଏଯାଏଁ ଯେଉଁଭଳି କୌଣସି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭୂତାଣୁ ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଘିମିରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଶରୀର ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଯିବ। ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏକି ଆଇସୋଲେସନ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜୋରସୋର ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ। ତେବେ ନୂଆଖାଇରେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଖବର ରଖିଛନ୍ତି। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହିତ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ। ପ୍ରଚାର ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଜପା ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ଦାବି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରି ଏସବୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗୀ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ସେଇଠି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମ୍ସ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦୁଇଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମ୍ସ ହେଇଗଲେ ଦୁଇଟି ଏମ୍ସ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ଏଥର ଫିକା ଫିକା ହେବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଲାଗିଲା ବଡ଼ କଟକଣା। ତେବେ କେତେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇଛି। ପୂଜା ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ପୂଜା ସମୟରେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଫାୟାର ଗନ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନଜର ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ନିଶାମୁକ୍ତ ଭସାଣ ଏବଂ ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ରୋଷଣୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶାନ୍ତି ବୈଠକ କମିଟିରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବୈଠକରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମେୟର, ବିଧାୟକ, କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତେବେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ପୂର୍ବରୁ ଡିଜେ ଉପରେ କଟକଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିତିରେ ଭସାଣୀ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ 2025 ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନଭେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ସିସିଟିଭି ଲଗାଅ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ +2 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହାତରେ ବାକି 4 ମାସ ରହିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଯେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କଲେଜରେ ସମସ୍ତ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ସିସିଟିଭି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଅନେକ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଏବଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ପରିଷଦକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବେ। 2024 ପରିଚାଳନା ହବ୍ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମେତ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ।
ସୁନାର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 72,870 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଗ୍ରାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 66,800 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ରେଟ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ୁଛି। ଆଜି 800 ଟଙ୍କା ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ସୁନା ରେଟ୍ ଏବେ 72,870 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଉ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 66,950 ଟଙ୍କା ରହିଛି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ରହିଛି ଏବେ 73,020 ଟଙ୍କା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ପରେ ବି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସୁନା ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ସୁନା କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସବୁଠୁ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ କୋଉଠି କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ନୂଆ ତୈଳ ଦର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ହ୍ରାସ ପାଏ କିଛି ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 50 ପଇସା ବଢ଼ିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 100 ଟଙ୍କା 97 ପଇସା ଥିଲାବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ରହିଛି 94 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସେଇଭଳି କୋଲକାତାରେ 104 ଟଙ୍କା 55 ପଇସା ରହିଛି, ମୁମ୍ବାଇରେ 103 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଏମିତି ପେଟ୍ରୋଲ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବନି ଏ ମାସରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଖବର।